Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to SS Easy Education. Today we will learn part 2 of the Registration Act, and here in this part 2 we will cover 2 points. One is legal disability and another one is exclusion, and the sources of these points are given below. That is, from these four sources I have prepared this lecture sheet. So let's start with the legal disability. So what is legal disability? Legal disability is inability to show owing to minority, lunacy or IDOC. Law recognizes no other ground as sufficient for extending the period of limitation. Legal disability extends the period of limitation till the attainment of such legal capacity to sue. Period of limitation commence when legal disability is ceased. সো লিগাল ডিসাবিলিটি হচ্ছে এক ধরনের ইনএবিলিটি, অর্থাৎ কোনো একজন ব্যক্তি দেখা যাচ্ছে তার মাইনরিটির কারণে, লুনাসির কারণে বা আইডিওসির কারণে কোনো মামলা দায়ের করতে পারে না। তো বলতেছে যে ঠিক আছে, আইন এটাকে রেকগনাইজ করছে যে যদি কারো লিগাল ডিসাবিলিটি থাকে তাহলে এটা একটা সাফিসিয়েন্ট লিমিটেশন হবে তার সু ফাইল না করার। লিগাল ডিসাবিলিটি হলে বলা হচ্ছে যে লিমিটেশন অর্থাৎ মামলা করার সময়টা ততদিন পর্যন্ত এক্সটেন্ড করা হবে যতদিন পর্যন্ত না সে অ্যাবল হয় লিগালি। এই জন্য বলছে যে পিরিয়ড অফ লিমিটেশন কমেন্সেস হোয়েন লিগাল ডিসাবিলিটি ইজ সিজড। যে সময় লিগাল ডিসাবিলিটির সময়টা শেষ হয়ে যাবে তখনই লিমিটেশনের সময় শুরু হবে। ওকেশনাল লিগাল ডিসাবিলিটি ইজ নট অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যাজ এক্সকিউজ। Interval in legal disability is considered under the limitation period, and to get the benefit of legal disability, continuing legal disability must be proved. অর্থাৎ কন্টিনিউ লিগাল ডিসাবিলিটি হতে হবে, লিগাল ডিসাবিলিটিটা কন্টিনিউ করতে হবে। এটা এমন নয় যে হ্যাঁ ওকেশনালি হচ্ছি আমি লিগাল ডিসাবল, আবার ভালো থাকছি, আবার আমি লুনাসি আমাকে অ্যাফেক্টেড করছে, নট লাইক দ্যাট। নাও লিগাল ডিসেবল পারসন বলতে আমরা কাদেরকে বুঝবো? প্রথমত তো আমরা জানি মাইনর, অর্থাৎ দোজ পারসন হু আর আন্ডার 18 ইয়ার্স। ইনসেন পারসন, যার কোনো স্যানিটি নেই, অর্থাৎ কমন সেন্স থাকবে না, জ্ঞান থাকবে না। ইডিয়ট বলছি ওয়ান হু ইজ মেন্টালি ডিফেক্টিভ অর ডিসঅর্ডার্ড। যদি কোনো ব্যক্তি মেন্টালি ডিসঅর্ডার্ড হয় তাহলে আমরা তাকে ইডিয়ট বলছি। Then commencement of limitation after cessation of disability. Legal heirs after death are entitled. Legal heirs অর্থাৎ যারা আইনগত উত্তরাধিকারী থাকে তারা মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর অধিকারটা লাভ করে। Cessation where heirs are insane. যদি এমন হয় যে হেয়ার্সরা ইনসেন সেই ক্ষেত্রে কী হবে? সিজ হয়ে যাবে। কন্টিনিউ ডিসাবিলিটি, ডিসাবিলিটি যদি কন্টিনিউ চলতে থাকে যে হ্যাঁ চলছেই, তো সেই ক্ষেত্রে কি আমরা জানি যে ডিসাবিলিটি ইফ কন্টিনিউস দেন টাইম লিমিটেশনও কন্টিনিউ করবে, অর্থাৎ সু করার অধিকারটা তার পরেই তার উপরে বর্তাবে। দেন লিগাল ডিসাবিলিটি আন্ডার সেকশন 6 অফ দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট 1908, if any person entitled to institute a suit or proceeding or make an application for the execution of a decree is at the time from which the period of limitation is to be reckoned a minor or insane or an idiot, he or she may institute the suit or proceeding or make the application within the same period after the disability has ceased. If the person is at the time from which the period of limitation is to be reckoned affected by two such disabilities, and or where before his disability has ceased he or she is affected by another disability, he or she may institute the suit or make the application within the same period after both disabilities have ceased, as would otherwise have been allowed from time so prescribed. Where the disability continues up to the death of the person, his or her legal representative may institute such suit or make the application within the same period after the death as would otherwise have been allowed from time so prescribed.
if the representative is at the date of the death affected by any such disability, the rules dual or subsequent disability shall apply. তো এই পুরো সেকশনটাই আসলে শুরুতে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। তো এখানে সেকশনেও বলা হচ্ছে যে যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশান বা বলছে দেখো মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশান ফর দ্য এক্সিকিউশন অফ এ ডিক্রি, অথবা স্যুট হতে পারে, এক্সিকিউশন অফ ডিক্রির জন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশান হতে পারে। তো এমন সময় সে ধরো ওইটা অর্জন করলো হয়তো বা ওই অধিকার, সে সময় সে মাইনর অথবা ইনসেন বা ইডিয়ট। তো বলা হচ্ছে যে সে সেই মামলাটি দায়ের করার অধিকার পাবে তার যখনই এই মেজরিটি অর্জন করবে বা ইনসেনিটিটা চলে যাবে বা ইডিয়টসিটা চলে যাবে। এখন বলা হচ্ছে যে লিমিটেশনের সময় যদি এরকম মামলা বা কোনো কিছুর অধিকার যখন অ্যারাইজ করে, তখন যদি কোনো ব্যক্তি পরপর দুই ধরনের ডিসাবিলিটি দিয়ে অ্যাফেক্টেড হয়, তাহলে এই দুই ধরনের ডিসাবিলিটি শেষ হয়ে গিয়েই তারপর তাকে মামলাটা করতে হবে, মানে আপিল অ্যাপ্লিকেশান মামলা, আমরা যেটার কথাই বলছি না কেন সেকশন 6 অনুযায়ী। So he may institute the suit or make the application within same period after both the disabilities has ceased. এবং হোয়ার দিয়ে যে পরে 3 নম্বর প্যারাগ্রাফে বলা হচ্ছে যে যদি এমন হয় যে কোনো একজন ব্যক্তি মারা গেছে, তাহলে কি তার লিগাল হেয়াররা তাকে সাবস্টিটিউট করবে, রিপ্রেজেন্টেটিভরা। তো যে ব্যক্তি মারা গেল তার যেদিন মামলা করার অধিকার ছিল, তার লিগাল যে রিপ্রেজেন্টেটিভসরা রয়েছে, they may institute the suit or make the application within same period after death as would otherwise have been allowed from time so prescribed, মানে অন্য কোনোভাবে যদি অ্যালাউ করা না হয় তাহলে তারা ওই সময়ে মামলাটি তাদেরকে করতে হবে। লাস্ট প্যারাগ্রাফে বলছে যে লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ডিসিজ ব্যক্তির, আমরা যেটা 3 নম্বর প্যারাগ্রাফে পড়লাম, সে যদি আবার কোনো রকম মাইনর বা ইনসেন হয় তাহলে তার ক্ষেত্রেও কি ডুয়াল যে ডিসাবিলিটি আছে সেটি অ্যাপ্লাই হবে। ইলাস্ট্রেশন দেখো, দ্য রাইট টু সু ফর হায়ার of a boat accrues to A during his minority. He attains majority 4 years after such accrual. He may institute his suit at any time within the years from the date of his attaining the majority. A right to sue accrues to Z during his minority after the accrual, but while Z is still a minor, he becomes insane. Time runs against Z from the date when the insanity and minority cease. অনেক সুন্দর কথা, একটা রাইট মামলা করার অধিকার ধরো জেট পেল, জেট তখন মাইনর, কিন্তু সে মেজর হওয়ার আগেই ধরো ইনসেন হয়ে গেল। তো এই দুইটা যখন সিজড হয়ে যাবে, অর্থাৎ মাইনর থেকে সে মেজর হবে, আবার মেজর হলেই হবে না, তাকে ইনসেন থেকে সেন হতে হবে, তখন এই রাইটটি সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে। এ রাইট টু সু অ্যাক্রুজ টু এক্স during his minority. X dies before attaining majority and is succeeded by Y, his minor son. Time runs against Y from the date of his attaining majority. And then disability of one of several plaintiffs or applicants. Disability of one of several plaintiff or applicants, অর্থাৎ একাধিক অ্যাপ্লিক্যান্ট যদি থাকে এবং সেখানে যদি একজন ডিসেবল হয়, where several persons have right to institute suit, one of them becomes disabled to be represented properly, time shall not run against all. Proceedings shall be delayed during the course of disability. তো একাধিক ব্যক্তির যদি কোনো একত্রে কোনো মামলা করার অধিকার বর্তায়, তার মধ্যে যদি 1-2 ডিসাবিলিটি অ্যাফেক্টেড থাকে, তো বলছে সবার এগেনস্টের সময় শুরু হবে না, তামাদির সময় গণনা শুরু হবে না। যে ব্যক্তির এখনও ডিসাবিলিটি আছে তার ক্ষেত্রে শুরু হবে না। প্রসিডিং শ্যাল বি ডিলেইড, অর্থাৎ লেট করে প্রসিডিং হবে, ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ডিসাবিলিটি। হোয়ার ডিসচার্জ ইজ পসিবল, টাইম শ্যাল রান কন্টিনিউ। ফর এক্সাম্পল, হোয়ার 2 brothers institute a suit with same cause of action and subsequently one of them becomes insane, it is presumed that other one can protect the interest of the brother legally disabled. But if there is clash between 2 brothers, time shall not run until disability cease to exist. সুন্দর একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হয়েছে, দেখো যে 2 ভাই তারা কি একটি মামলা করার অধিকার লাভ করে, এর মধ্যে হঠাৎ করে এক ভাই ডিসেবল হয়ে যায়, অর্থাৎ সে লিগালি ডিসেবল, ইনসেন হয়ে গেল ধরো। এখন আইন তো ধরেই নেবে যে এক ভাই আর এক ভাইয়ের স্বার্থ রক্ষার জন্যই কাজ করবে, যদি না 2 ভাইয়ের মধ্যে ক্ল্যাশ না থাকে।
সো এই ক্ষেত্রে কিন্তু যে কোনো এক ভাইয়েরকেই মামলা করলেই হবে, কিন্তু যদি দুইজনের ক্লাশ থাকে তাহলে আবার এটা কিন্তু টাইম শুরু হবে না, ওই ইনসেন ব্রাদার সেন হবে, তখন তার এগেনস্টে টাইম শুরু হবে। Where one of several persons jointly entitled to institute a suit or proceeding or make an application for the execution of a decree is under any such disability and discharge can be given without the concurrence of such person, time will run against them all. But where no such discharge can be given, time will not run as against any of them until one of them becomes capable of giving such discharge without the concurrence of the others, or until the disability has ceased. Illustration: A incurs a debt to a firm of which B, C, D are partners. ধরো বি সি ডি এরা পার্টনার যে ফার্মের ছিল সেখান থেকে সে তার কাছে একটা ঋণ করেছে। বি ইজ ইনসেন, সি ইজ এ মাইনর, ডি ক্যান গিভ এ ডিসচার্জ অফ দ্য ডেপ্ট। তো বলছে বি ইনসেন ছিল, সি মাইনর ছিল, কিন্তু ডি সে কিন্তু এই ডিসচার্জ করতে পারবে এ কে এই ঋণ থেকে, উইদাউট দ্য কনকারেন্স অফ বি অ্যান্ড সি, টাইম রানস এগেনস্ট বি, সি অ্যান্ড ডি। তো যেহেতু তিনজন পার্টনারের বিজনেসের মধ্যে একজন এইটা ডিসচার্জ করতে পারছে, সে মাইনর না, ইনসেন না, কোনো কিছু না, সে যদি ডিসচার্জ করার ক্ষমতা রাখে তাহলে কিন্তু টাইম উইল রান এগেনস্ট দ্য থ্রি, তিনজনার বিরুদ্ধেই কিন্তু টাইমটা শুরু হবে, এটাই বলা হচ্ছে এই সেকশানে। এ এনকার্স এ ডেট টু এ ফার্ম টু হুইচ ই, এফ অ্যান্ড জি আর পার্টনার, E and F are insane and G is a minor. Time will not run against any of them until either E or F becomes sane or G attains majority. আর একটা সেম উদাহরণ, তবে একটু পার্থক্য, যে এমন একটা ফার্ম যেখান থেকে কোনো একটা ডেপ্ট ধরো ইনকার্স করবে, সেখানে ই, এফ, জি তিনজন পার্টনার, ই এবং এফ তারা ছিল ইনসেন আর জি ছিল মাইনর। এখন বলছে এই ক্ষেত্রে কি টাইম রান করবে এগেনস্ট দিস থ্রি? নো, কারণ এখানে কিন্তু কারোই যোগ্যতা নাই ডিসচার্জ করার। এর আগের উদাহরণে তো একজন যোগ্য ছিল ডেপ্টটা ডিসচার্জ করার, যার কারণে বলা হচ্ছে যে তিনজনের বিরুদ্ধেই টাইম শুরু হবে, যেহেতু একজনের ডিসচার্জ করার অধিকার আছে এবং সে এই ডিসচার্জটা করতে পারে আইনগতভাবে, তার অধিকারও আছে। অ্যান্ড দেন সেকশন 8, স্পেশাল এক্সেপশন। নাথিং ইন সেকশন 6 and 7 applies to suit to enforce right of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the cessation of the disability or the death of the person affected thereby, the period within which any suit must be instituted or application made. তবে 6 এবং 7 নম্বরের এই বিধানগুলো বলা হচ্ছে প্রিএমশনের মামলা ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব না বা এক্সটেন্ড করব না, মোর দ্যান 3 ইয়ার্স ফ্রম দ্য সিসেশন অফ ডিসাবিলিটি সিজ করা থেকে 3 বছরের বেশি হবে না সময়, এবং 6-7 প্রিএমশনের মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, অর্থাৎ ডিসাবিলিটির বিধানটা এটাই বলা হচ্ছে 8-এ। And now illustration: A to whom a right to sue for a legacy has accrued during his minority attains majority 11 years after such accrual. A has under the ordinary law only 1 year remaining within which to sue, but under section 6 and this section an extension of 2 years will be allowed him, making in all a period of 3 years from the date of his attaining majority within which he may bring his suit. A right to sue for an hereditary office accrued to A who at the time is insane. 6 years after the accrual, A recovers his reason. A has 6 years under the ordinary law from the date when his insanity ceased within which to institute a suit. No extension of time will be given him under section 6. Read with this section 8. এই 2 নাম্বার উদাহরণে কিন্তু সুন্দর করে বলে দিচ্ছে যে এর একটি পৈতৃক অফিস উদ্ধার করবার জন্য ধরো মামলা করার অধিকার বর্তালো, কিন্তু সেই মামলাটি করবার মতো তার অবস্থা ছিল না, সে ইনসেন ছিল। আনন্দের বিষয় যে 6 বছর পরে কিন্তু তার ইনস্যানিটি দূর হয়ে যায়। এখন বলছে এ হ্যাজ 6 ইয়ার্স আন্ডার অর্ডিনারি ল অনুযায়ী এর কিন্তু 6 বছর সময় আছে
ফ্রম দ্য ডেট ওয়েন হিজ ইনস্যানিটি সিজড, যখন থেকে তার ইনস্যানিটি শেষ হবে তখন থেকে 6 বছরের মধ্যে সে এই মামলাটা করতে পারবে। কিন্তু বলা হচ্ছে যে যদি আমরা 6 নাম্বার সেকশনকে 8 নাম্বার সেকশনের সঙ্গে একত্র করে পড়ি তাহলে কিন্তু আর আমরা এই 8 নাম্বার সেকশনে যেটা বলা আছে মানে এটা যদি আমরা পড়ি বা 8 নাম্বার সেকশনে যা বলা আছে সেটার অনুযায়ী যদি আমরা করি তাহলে বলা হচ্ছে যে নো এক্সটেনশন অফ টাইম উইল বি অ্যালাউড টু হিম, অর্থাৎ তাকে আর কোনো বর্ধিত সময়ই অ্যালাউ করা হবে না যে সময় নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে, অর্থাৎ মামলাটি করতে পারবে, আরও ফরওয়ার্ডিং করতে পারবে। নো, এটাই বলা হচ্ছে যে সেকশন 6(8) এর সঙ্গে পড়লে নো এক্সটেনশন অফ দ্য টাইম উইল বি গিভেন টু হিম। নাও অ্যানাদার টপিক দ্যাট ইজ এক্সক্লুশন অফ টাইম, কিভাবে সময় বাদ দিয়ে দেওয়া যায়। এক্সক্লুশন অফ টাইম সেকশন 12 থেকে 16 পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে ল অফ লিমিটেশনের মধ্যে, দ্যাট ইজ লিমিটেশন অ্যাক্টের মধ্যে। সেকশন 12 বলা হচ্ছে, দেখো, ইট টক্স অ্যাবাউট দ্য টাইম দ্যাট হ্যাজ টু বি এক্সক্লুডেড ফর কম্পিউটিং টাইম অফ লিমিটেশন, দ্যাট ডে শ্যাল বি এক্সক্লুডেড while computing the period of limitation or any suit, appeal or application, the day from which such period is to be reckoned. The following time has to be excluded from computing the period of limitation. দেখো 12 নম্বর সেকশনটা আমাদেরকে ক্লিয়ারলি বলছে যে কিছু কিছু সময় আছে যেটা আসলে লিমিটেশনের টাইমের মধ্যে গণনা করা হয় না। এই জন্য 12 থেকে 16 পর্যন্ত সেকশানে এই বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে এক্সক্লুশন অফ টাইম, তার মানে কিছু কিছু টাইম গণনা করা থেকেই বাদ দেওয়া হয়। তো কোন সেই টাইমগুলো আসলে বাদ যায় আমরা একটু দেখি। দ্য ডে অন হুইচ দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন ফর এনি সুট, অ্যাপিল অর অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন রেকর্ড। ইন কেস অফ অ্যান অ্যাপিল অর অ্যাপ্লিকেশন ফর লিভ টু অ্যাপিল, রিভিশন, রিভিউ অফ এ জাজমেন্ট, দ্য ডে অন হুইচ দ্য জাজমেন্ট কমপ্লেইন্ড অফ ওয়াজ প্রোনাউন্সড। প্রথম দিনটা কি বলছে, দ্য ডে অন হুইচ দ্য পিরিয়ড, কোনো মামলা বা আপিল বা অ্যাপ্লিকেশনের যদি যে দিন আসলে লিমিটেশন বলছে, দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন ঘোষণা করা হচ্ছে, হুইচ দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন ফর এনি সুট আপিল হ্যাজ বিন রেকর্ড, গণনা করার শুরুর যে দিনটা সেই দিনটা বাদ দেওয়ার কথা বলতেছে। অ্যাপিল, অ্যাপ্লিকেশন, লিভ টু অ্যাপিল হতে পারে, রিভিশন, রিভিউ অথবা জাজমেন্ট হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে বলছে, দেখো, জাজমেন্ট কমপ্লেন্ট অফ ওয়াজ প্রোনাউন্স, অর্থাৎ ওই যে অভিযোগের যেদিন জাজমেন্টটা ঘোষণা করা হবে ওই ঘোষণার দিন কিন্তু লিমিটেশনের দিন থেকে বাদ যাবে। নেসেসারি টাইম টেকেন ফর অবটেনিং এ কপি অফ ডিক্রি, সেন্টেন্স, অর্ডার অ্যাপিলড ফ্রম অর সট টু বি রিভাইজড অর রিভিউড, অর্থাৎ কোর্ট থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি কপি না পেয়েছো কোনো ডিক্রি বা সেন্টেন্সের ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু টাইম শুরু হবে না, লিমিটেশনের টাইম শুরু হবে না। ইন কেস অফ ডিক্রি অর অর্ডার ইজ অ্যাপিলড, যদি কোনো ডিক্রি অর্ডার আপিল হয়, অর সট টু বি রিভাইজড অর রিভিউড অর অ্যান অ্যাপ্লিকেশন ফর লিভ টু অ্যাপিল ফ্রম এ ডিক্রি, time requisite for obtaining a copy of the judgment in case of application to set aside an award. এখন আমরা হুবহু সেকশন অনুযায়ী একটু স্টাডি করব। 12 নম্বর সেকশনে বলা হয়েছে ইন কম্পিউটিং দ্য পিরিয়ড এক্সক্লুশন অফ টাইম ইন লিগাল প্রসিডিংস, অর্থাৎ লিগাল প্রসিডিংসের ক্ষেত্রে যে সকল টাইমগুলো বাদ যায়। প্রথমেই বলছে, দেখো, ফ্রম হুইচ সাচ পিরিয়ড ইজ টু বি রেকর্ড শ্যাল বি এক্সক্লুডেড, সুট অ্যাপিলের কথা বলছে। 2 নম্বরটা আমরা অলরেডি পড়লাম যে রিভিউ অফ জাজমেন্ট হতে পারে বা কোনো আপিল হতে পারে। তো সেই দিনটা যেদিন জাজমেন্টটা প্রোনাউন্স করা হয়, ঘোষণা করা হয়, সেই দিন আসলে বাদ যাবে। এবং জাজমেন্ট, ডিক্রি, অর্ডারের আমরা যেদিন কপি তুলতে পারবো তারপর থেকে কিন্তু শুরু হবে, মানে কপি হাতে পাওয়ার পর থেকে। ওয়ার ডিক্রি ইজ আপিল ফ্রম অর সট টু বি রিভিউড, অর্থাৎ কোনো ডিক্রি যদি আপিল বা রিভিউ করবার জন্য দেওয়া হয়, দ্য টাইম রিকুইজিট ফর অবটেনিং এ কপি অফ দ্য জাজমেন্ট অন হুইচ ইট ইজ ফাউন্ডেড শ্যাল অলসো বি এক্সক্লুডেড। সো জাজমেন্ট হাতে পাওয়ার পর বা হাতে পেতে যে কয়েকদিন লাগবে ওই সময়টা বাদ যাবে। ইন কম্পিউটিং দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন প্রেসক্রাইব ফর অ্যান অ্যাপ্লিকেশন টু সেট অ্যাসাইড অ্যান অ্যাওয়ার্ড, তো ইন কম্পিউটিং পিরিয়ড অফ লিমিটেশন কোনো অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে বলছে
টু সেট অ্যাসাইড অ্যান অ্যাওয়ার্ড সেট অ্যাসাইড যদি হয়ে যায়, দ্য টাইম রিকুইজিট ফর অবটেনিং এ কপি অফ দ্য অ্যাওয়ার্ড শ্যাল বি এক্সক্লুডেড। তাহলে এই যে সেট অ্যাসাইড যে অ্যাওয়ার্ডটা হলো, এই অ্যাওয়ার্ডটা এইটার যে কপিটা পাওয়ার যে সময়টা যাবে, ওই সময়টা কিন্তু লিগালি বাদ যাবে। অর্থাৎ আমি কোর্ট থেকে অর্ডার পেলাম, অর্ডারের কপি পেলাম আরও 7 দিন পর, তো এই 7 দিনের মধ্যে আবার 7 দিনই ধরো সময় আছে আপিল করার, তাহলে কি আমি আপিল করতে পারবো? নো। সেই জন্য বলা হচ্ছে যে অ্যাওয়ার্ডের কপি হাতে আসার পরে তারপরেই কিন্তু লিমিটেশন শুরু হবে। লিমিটেশন যদি 7 দিন থাকে তাহলে ওই কপি অ্যাওয়ার্ড হাতে পাওয়ার 7 দিন পরে। Exclusion of time of defendants absent from Bangladesh and certain other territories. Section 13. In computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the defendant has been absent from Bangladesh and from the territories beyond Bangladesh under the administration of the government shall be excluded. কোনো টাইম পিরিয়ড যদি গণনা করার ক্ষেত্রে এরকম হয় যে ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ থেকে অনুপস্থিত আছে এবং বাংলাদেশ টেরিটরির বাইরে আছে, বাট বলা হচ্ছে আন্ডার দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট, কিন্তু সে গভর্নমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অধীনেই আছে, তো তার কিন্তু মানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বাংলাদেশের বাইরে থাকবে ওই পিরিয়ডটা কাউন্ট করা শুরু হবে না, বাংলাদেশে আসার পরেই শুরু হবে। 14 নাম্বার সেকশনে বলা হচ্ছে, দেখো, এক্সক্লুশন অফ টাইম অফ প্রসিডিং বোনাফাইড ইন কোর্ট without jurisdiction. In computing the period of limitation prescribed for any suit, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceedings, whether in a court of first instance or in a court of appeal, against the defendant shall be excluded where the proceeding is founded upon the same cause of action and is prosecuted in good faith in a court which, from defect of jurisdiction or other cause a like nature, is unable to entertain it. তো বলছে দেখো যে আমরা কোর্ট উইদাউট জুরিসডিকশানে কোনো একটা কোর্টের কাছে আমরা মামলা করেছিলাম বোনাফাইডলি, এখন সেই মামলা করতে গিয়ে আমাদের 10 দিন পার হয়ে চলে গেছে, এরপর আমি সঠিক আদালতে যে আমাকে সঠিক আদালত বলছে যে তোমার তো টাইম নাই, তুমি কেন মামলা করতে আসছো, আমি কিন্তু এটা বলতে পারবো যে আমি বোনাফাইডলি ভুল করে ওই কোর্টে মামলাটা করে ফেলেছিলাম, আমি জানতাম না যে ওই কোর্টের জুরিসডিকশন নাই, ইটস এ গুড কজ টাইম এক্সকিউজ করাবার জন্য। কোর্ট কিন্তু টাইম এক্সকিউজ করবে, ঠিক আছে এক্সকিউজ করা হলো, অর্থাৎ ওই টাইমটা লিমিটেশনের মধ্যে তোমার আর ধরা হবে না, এক্সক্লুড করে দিবে। তো এইটাই বলতেছে যে যদি এমন হয় যে প্লেন্টিফ একটা মানে তার সরল বিশ্বাসে অন্য একটি সিভিল কোর্টে মামলা শুরু করেছিল, ওয়েদার ইন এ কোর্ট অফ এ ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সও হতে পারে অথবা কোর্ট অফ আপিল হতে পারে, মানে আপিলের ক্ষেত্রেও মিস্টেক হতে পারে, এগেনস্ট দ্য ডিফেন্ডেন্ট shall be excluded where the proceeding is founded upon the same cause of action and is prosecuted in good faith in a court which, from defect of jurisdiction or other cause of a like nature, is unable to entertain it. তার মানে গুড ফেইথে মামলা করলাম, দেখলাম যে কোর্টে মামলা করলাম তার কোনো জুরিসডিকশনই নাই অথবা এরকমের কোনো ডিফেক্টে সেই কোর্ট ভুগছে, আমার এইদিকে সময় শেষ, অসুবিধা নেই। কোর্ট অফ ফার্স্ট ইনস্ট্যান্স এবং অ্যাপিলেট কোর্ট দুই ধরনের কোর্টে টাইম এক্সকিউজ করে। ইন কম্পিউটিং দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন প্রেসক্রাইব ফর এডি অ্যাপ্লিকেশন দ্য টাইম ডিউরিং হুইজ অ্যাপ্লিক্যান্ট হ্যাজ বিন প্রসিকিউটিং উইথ ডিউ ডিলিজেন্স, এটা ডিরেক্টলি কিন্তু সেকশনে বলা আছে, আমি সেটা বলছি। অ্যানাদার সিভিল কোর্ট প্রসিডিংস whether a court of first instance or of a court of appeal against the same party for the same relief shall be excluded. Where such proceeding is prosecuted in good faith in a court which, from defect of jurisdiction or other cause of a like nature, is unable to entertain it. সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা হুবহু সেকশন আর উপরেরটা আমি জাস্ট তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি সেকশন থেকে। দেখো, এক্সক্লুশন অফ টাইম, এক্সক্লুশন অফ টাইমের এখানে কিছু এক্সপ্লানেশন রয়েছে, এখানে 3টা এক্সপ্লানেশন রয়েছে। ইন এক্সক্লুডিং দ্য টাইম ডিউরিং হুইচ এ ফর্মার সুট অর অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ পেন্ডিং, the day on which that suit or application was instituted or made, and the day on which the proceedings therein ended, shall both be counted. মানে এক্সপ্লানেশন 1-এ আবার বলছে টাইম যখন আমরা এক্সক্লুড করব কোনো ফর্মার স্যুট বা অ্যাপ্লিকেশন ধরো পেন্ডিং অবস্থায় আছে, দ্য ডে অন হুইচ দ্য স্যুট ওর অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ ইনস্টিটিউটেড, যেই দিন ওই স্যুট
ডিক্রিটা মানে বা অ্যাপ্লিকেশনটা করা হয়েছিল, অ্যান্ড দ্য ডে অন হুইচ দ্য প্রসিডিংস দেয়ার ইন এন্ডেড, এবং যেদিন মামলাটি শেষ হয়েছিল, বোথ ডেজ শ্যাল বি কাউন্টেড, এই দুইটা দিনই কিন্তু কাউন্টিংয়ের মধ্যে থাকবে। For the purposes of this section, a plaintiff of an applicant resisting an appeal shall be deemed to be prosecuting a proceeding. Explanation 3. For the purposes of this section, misjoinder of parties or causes of action shall be deemed to be a cause of like nature with defect of jurisdiction. এই সেকশনের উদ্দেশ্যে বলছে যে যদি এমন হয় যে মিসজয়েন্ডার অফ পার্টিজ হয়ে গেছে অথবা কজেস অফ অ্যাকশন ঠিক হয় নাই, ভুল করে আর একজনকে পার্টি হিসেবে জয়েন করিয়েছ, সেটাই তো মিসজয়েন্ডার, ঠিক না? তো এই ধরনের দুইটা কারণকেও বলা হচ্ছে ডিফেক্ট অফ জুরিসডিকশনের মতোই আর লাইক ন্যাচারের। Where case is instituted in court having no jurisdiction in good faith, time is spent in litigation shall be excluded for the time prescribed for it. Requisition of the section. Person claiming the rights under this section must fulfill the following conditions. এখন ধরো এই সেকশনের অধীনে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অধিকার চায়, মানে তাহলে তাকে নিম্নলিখিত কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করতে হয়। আদার সিভিল প্রসিডিংস, দ্য প্রসিডিংস হুইচ হি ওয়াজ প্রসিকিউটেড মাস্ট হ্যাভ বিন এ সিভিল প্রসিডিং, মানে যে প্রসিকিউটিং যে মামলাটি রয়েছে এই মামলাটি কিন্তু অবশ্যই সিভিল অর্থাৎ দেওয়ানি মামলা হতে হবে। কন্ডিশন দেখলাম মামলা দেওয়ানি মামলা হতে হবে। প্রসিডিং এগেনস্ট সেম পার্টিজ। ইন দ্য আর্লিয়ার সিভিল প্রসিডিংস অল দ্য ডিফেন্ডেন্টস ইন দ্য লেটার সুট শুড হ্যাভ বিন দ্য পার্টিজ, অর্থাৎ সেম পার্টির এগেনস্টে মামলা দায়ের করতে হবে। ডিফেন্ডেন্ট শুড বি সেম। প্রসিকিউশন এগেনস্ট দ্য সেম রিলিফ, একই রিলিফ চাইতে হবে। দ্যাট ইজ প্লেন্টিভ যে বেনিফিটটা ক্লেম করতেছে, ইট মাস্ট বি ফাউন্ডেড অন দ্য সেম কজ অফ অ্যাকশন অ্যাজ দ্য ফর্মার সিভিল প্রসিডিংস। স্যাটিসফ্যাকশন অফ কোর্ট, দ্য ফর্মার সিভিল প্রসিডিং মাস্ট হ্যাভ বিন প্রসিকিউটেড উইথ ডিউ ডিলিজেন্ট, কোর্টকে কিন্তু স্যাটিসফাই হতে হবে। ফর্মার সিভিল প্রসিডিং মাস্ট হ্যাভ বিন প্রসিকিউটেড উইথ ডিউ ডিলিজেন্ট, মানে সরল বিশ্বাসে তোমাকে মামলাটা করতে হবে। এবং ডিউ ডিলিজেন্ট মানে কি? সিভিল প্রসিডিং স্যাটিসফ্যাকশন অফ কোর্ট, কোর্টের সব প্রচলিত নিয়ম মেনে করতে হবে। পরেরটা হচ্ছে গুড ফেথে করতে হবে। 5 নাম্বার দেখো, প্রসিকিউশন ইন গুড ফেথ। ইন প্রসিকিউটিং দ্য আর্লিয়ার সিভিল প্রসিডিং ইন দ্য রং কোর্ট, দ্য প্লেন্টিফ মাস্ট হ্যাভ অ্যাক্টেড ইন গুড ফেথ। ওয়ান্ট অফ জুরিসডিকশন, the incapacity of the court in which the earlier civil proceeding was instituted must have been due to want of jurisdiction or other cause of a like nature. Misleading in computation of limitation, unawareness of law, minority. সো এগুলো কিন্তু সেকশন 14 অনুযায়ী বলা হচ্ছে যে অ্যানাফ গ্রাউন্ডস বা এই সকল কন্ডিশন পূরণ করলেই আমরা 14 নম্বর সেকশন অনুযায়ী টাইম এক্সক্লুডেড করতে পারবো 14 সেকশন অনুযায়ী। নেক্সট, মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট, মিস্টেক অফ লয়ার্স ক্লার্ক, imprisonment, defective power of attorney. The expression is unable to entertain means is unable to go into the merits of the case. The period which the rule permits to be excluded are the time during which the earlier suit or application was pending or being made, the day on which the suit or application was instituted, the day on which the proceeding terminated, and in period between the decision of the first court and the disposal of an appeal therefrom, provided the latter was prosecuted in good faith. কোন কোন সময় আসলে বাদ যায়? তো কোন কোন সময় বাদ যায় এটা কিন্তু 12তেই আমরা একটু আইডিয়া পেয়েছিলাম যে আর্লিয়ার সুট অ্যাপ্লিকেশন যে সময় পর্যন্ত পেন্ডিং থাকবে বা থাকবে কোর্টে চলমান অবস্থায়, যেদিন আমরা মামলাটি দায়ের করেছিলাম অথবা যেদিন মামলাটি টার্মিনেটেড শেষ হয়ে গেছিল, অথবা মামলাটির শুনানি বা ডিসিশন কোর্ট এখনও ডিসপোজ করেনি কেস বা আপিল চলছে, এই সময়গুলো এক্সক্লুডেড থাকবে, এক্সক্লুশনের মধ্যে পড়বে। এক্সক্লুশন অফ টাইম ডিউরিং হুইচ প্রসিডিংস আর সাসপেন্ডেড, সেকশন 15. In computing the period of limitation prescribed for any suit or application for the execution of a decree,
the institution or execution of which has been stayed by injunction or order, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded. তো দেখো 15 নম্বর সেকশনে যে আমরা লিমিটেশন পিরিয়ডটা যখন কম্পিউট করব, যখন স্যুট বা অ্যাপ্লিকেশন বা এক্সিকিউশন অফ ডিক্রি আমরা যা কিছুই বলি না কেন, কোনো ইনজাংশন অর্ডারের কারণে ধরো স্টে অর্ডার পেয়ে গেছে, তো ইনজাংশন যতদিন চলবে, স্টে অর্ডার যতদিন চলবে, যেদিন স্টে অর্ডার দেওয়া হবে এই ডেগুলো বাদ যাবে, এবং যেদিন স্টে অর্ডারটা উইথড্র করা হবে এই সময়টা টোটালি এক্সক্লুডেড থাকবে। In computing the period of limitation prescribed for any suit of which notice has been given in accordance with the requirements of any enactment for the time being in force, the period of such notice shall be excluded. টাইম পিরিয়ড গণনা করার ক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় বলছে যে কোনো স্যুট বা নোটিশ ধরো প্রেরণ করা হচ্ছে, তাহলে ওই নোটিশ প্রেরণ করার সময়টাও বাদ থাকবে। আন্ডার সেকশন 50 দ্য ফলোয়িং টাইম শ্যাল বি এক্সক্লুডেড, নেমলি উপরের সেকশনকে সামারাইজ করলে যেটা দাঁড়ায় দেখো, নেমলি দ্য ডে অফ দ্য ইস্যুয়েন্স অ্যান্ড দ্য উইথড্রল অফ দ্য স্টে অর্ডার অর ইনজাংশন, যেদিন স্টে অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং যেদিন উইথড্র করা হয়েছে। ইন কেস ওয়ার এ প্রিভিয়াস কনসেন্ট অর স্যাংশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড, দ্য টাইম ইজ স্পেন্ট অন অবটেনিং সাচ কনসেন্ট অর স্যাংশন। সো এখানে বলতেছে দেখো যে সেকশন 15 অনুযায়ী এই দুই ধরনের টাইমটা এক্সক্লুডেড হয়ে যাবে। তার মানে যদি গভর্নমেন্টের কোনো প্রিভিয়াস অনুমতির প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে ওই অনুমতি পেতে যে সময়টা লাগবে সেই সময়টাও আসলে বাদ থাকবে, গণনা করা হবে না, এক্সক্লুশন। দেন দেখো, ইন কেস অফ প্রসিডিংস ফর ওয়েন্ডিং আপ অফ এ কোম্পানি, দ্য টাইম ডিউরিং হুইচ দ্য রিসিভার অর লিকুইডেটর ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড। In case of a suit for possession by purchaser at a sale in execution of decree, the time during which the proceeding to set aside sale has been prosecuted, and then the time during which the defendant is absent from Bangladesh under territory outside of Bangladesh under the administration of government. এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে, তোমরা এটা বাংলাদেশ করে নিবা এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নয়, গভর্নমেন্ট হবে। Then last, exclusion of time during his proceeding to set aside exclusion sale are pending. Section 16. In computing the period of limitation prescribed for a suit for possession by purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. So যখন আমরা টাইম এরকম লিমিটেশন কাউন্ট করব, তো বলছে যদি স্যুটের জন্য কোনো প্রেসক্রাইব টাইম থাকে অর ফর পজেশন বাই পারচেজার অ্যাট এ সেল, সেলের ক্ষেত্রে এটা বলা হচ্ছে যে যদি কোনো ডিক্রি এক্সিকিউটের ক্ষেত্রে কোনো সেল করা হয় এবং সেইখানে যদি তার টাইম লিমিট থাকে, দ্য টাইম ডিউরিং হুইচ এ প্রসিডিং টু সেট অ্যাসাইড দ্য সেল, দ্যাট ইজ ওই সেল সেট অ্যাসাইড করার যে ক্ষমতা থাকে জমির মালিকের, তো বলতেছে ওই সময়টা ওখানটাকে সময় দেওয়া থাকে, ওই সময়টা এক্সক্লুডেড হবে। দেন দেখো, কন্টিনিউয়াস রানিং অফ টাইম, তো আমরা এখন একটু আলাদা রকম সেকশন পড়ব। কন্টিনিউয়াস রানিং অফ টাইম বলতে বোঝানো হচ্ছে ওয়ান্স টাইম ইজ এ স্টার্টেড টু রান, নাথিং ক্যান স্টপ ইটস। আর সেকশনের ভাষায় যদি বলি, হোয়ার ওয়ান্স টাইম হ্যাজ বিগান টু রান, no subsequent disability or inability to sue stop it. However, where letters of administration to the state of a creditor have been granted to his debtor, the running of the time prescribed for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues. Where time has begun to run shall not stop upon subsequent disability, time shall run continue. Where once is started, later disability is not taken into consideration. The rule as to the continuous running of time is one of the fundamental principles of the law of limitation. That rule says that where one's time has begun to run, it runs continuously and without any breaks or interruption until the entire prescription period has run out,
and no disability or inability to so occurring subsequently to the commencement will stop its running. সো একবার যদি সময় চলতে শুরু করে তাহলে কোনো সাবসিকুয়েন্ট ডিসাবিলিটি ওর ইনাবিলিটি সেটাকে স্টপ করতে পারে না। তার মানে ধরো আমি মাইনর ছিলাম, মেজরিটি এজ অর্জন করলাম, 10 দিন পর বা 2 মাস পরে আমি আবার লুনাটিক হলাম। এই যে টাইমটা কিন্তু শুরু হলো আমি মেজরিটি অর্জন করার পর। সো আমি যে 2 মাস পরে আবার লুনাটিক হলাম, এই ঘটনা কিন্তু সাবসিকুয়েন্ট ডিসাবিলিটি ইনাবিলিটি কিন্তু এই টাইমকে আর থামাতে পারবে না। টাইম যদি একবার চলা শুরু করে তাহলে এই চলাটা টাইম চলতেই থাকবে, থামানো যাবে না। নেক্সট, কন্টিনিউ রানিং। আসলে সেকশন 9 অনুযায়ী কন্টিনিউ রানিংটা কোন ক্ষেত্রে এক্সেপশনস আছে সেগুলো আমরা এখন দেখব। লেটার অফ administration to debtors, defendant if defendant is absent, plaintiffs in good faith, where stay for institution of suit, notice before institution under section 80, during proceedings to set aside sale, and administrative law the time limit for decision is 90 days. সো এক্সেপশন এখানে এ থেকে জি পর্যন্ত বলা আছে, এখানে কিন্তু কন্টিনিউইং টাইমের ক্ষেত্রে আবার এক্সেপশন। Suits on foreign contracts. Suits instituted in Bangladesh on contract enter into in a foreign country are subject to the rules of limitation of Bangladesh. Bangladeshi law is applicable on the suits instituted in Bangladesh even they are related to abroad. No foreign rule of limitation shall be defense to a suit instituted in Bangladesh on a contract entered into a foreign country unless the rule has extinguished the contract and the parties were domiciled in such a country during the period of prescribed by such rule. So that's all for today. If you have any question, please comments in the comment section below. Allah Hafiz.